Yes. So today we will learn about proportions. Let us go through all the properties. Then we'll start solving the questions related to the same. When I'll start, so please pay attention. Proportion. So when two ratios are equal, then the four quantities compositing them are said to be proportional. So they are saying that when two ratios are equal, let us consider an example. Let us say 2 upon 3 is equals to 4 upon 6. So they are saying that all these four quantities are said to be proportional. If the ratios are equal, they are said to be proportional. Okay. So if A upon B equal to C upon D, then it is written as A is to B equal to C is to D. We can write this as 2 is to 3 equals to 4 is to 6. The ratio can be also expressed with the mark is to 2 is to 3 equal to 4 is to 6, or also you can write as 2 is to 3 equals to 4 is to 6. This is how we represent it. If the four quantities which have the equal ratio can be called as proportional. Got it, all of you? Initially, we are going to deal with the simple part. So I believe you will understand this without much efforts. Now, while writing these four values, let me call this as an A, B, C, and D. So what they have to say here is A and D are known as the extremes, and B and C are known as means. So the middle two values, these are the means, and these are the extremes. Okay. An important property of proportion is product of extremes equal to product of means. Let us check it out. They are saying that product of extremes is equals to product of means. Let us verify it once. 2 into 6, is it 12? Yes, all of you. And 3 into 4, again will this also be equal to 12? Yes. So I guess you are done with this property. The product of means equal to the product of extremes. Let us learn the third one. Let us learn about this invertendo, alternando, componendo, and dividendo. Let us do it separately. Please pay attention. Invertendo. First two are very simple to understand. What they want to say is if A upon B is equals to C upon D, then this implies that B upon A is also equal to D upon C by the property of inverted. थोडक्यात बोलायला गेलं तर फक्त दोन्हीकडे रेसिप्रोकल केलेलं आहे आणि हे क्वाईट ऑब्वियस आहे की समजा तुमचं 2/3 आणि 4/6 हे इक्वल असतील तर नक्कीच यांचे रेसिप्रोकल पण इक्वलच असतील ना. काय दोन्हीकडे फक्त वर खालीच करतोय आपण, फक्त एका बाजूला करतोय का? नाही. वी आर टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स. आपण दोन्हीकडेच रेसिप्रोकल करतोय. सो दिस मीन्स दॅट बाय इन्व्हर्टंडो और बाय प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन जर हे रेशियो इक्वल असतील तर त्यांचे रेसिप्रोकल पण इक्वल असतात. पटतंय सगळ्यांना? काय फरक पडणार? यू कॅन सी हियर इधर 2/3 इक्वल टू 4/6 आहे. ठीक आहे.
मग इथे 3/2 इक्वल टू 6/4, कारण ह्याची पण व्हॅल्यू 1.5 येते, ह्याची पण व्हॅल्यू 1.5 येते, बरोबर का? लक्षात येते सगळ्यांना? So I simply state this as, if the ratios are equal, the reciprocals are also equal. Okay, I state this as, जर ते रेशियो इक्वल असतील तर त्यांचे रेसिप्रोकल पण इक्वल असतील. This means that inverted. After that, let us learn about alternando. In alternando, what they have to say, please pay attention. A upon B equal to C upon D असेल तर इकडचा जो C आहे तो लेफ्टला घ्यायचा आणि इकडचा B तिथं वर पाठवायचा, कारण B इथं डिवाइड होतंय म्हणल्यावर तिथं गेल्यावर ते मल्टिप्लाय होणार, म्हणजे वर जाणार, आणि तिकडे वर जे काही C आहे ते इकडे आल्यावर खाली येईल. So can I say that A upon C is equals to B upon D? Can I conclude that A upon C is equals to B upon D? Just interchanging these two quantities. Can I say that A upon C is equals to B upon D? So this means the property which we have used is alternando. Got it, all of you? Alternando property क्या है? So can I also write this in this way? आधी ते काय होतं, A is to B equals to C is to D होतं ना. आता ते नवीन काय झालं, अल्टरनेटिव्ह झाल्यानंतर A is to C equals to B is to D, बरोबर? So can I call this as exchange of means? B आणि C इंटरचेंज झालेले दिसतात का? B आणि C जागी फक्त काय आलेलं आहे, C and B. हे तरी आपले दोन व्हॅल्यूज हे मीन्स आहेत, तर त्यांचं थोडक्यात एक्सचेंज झालंय का इथं? Have you exchanged these two values? Are B and C exchanged here? In the place of C comes B, in the place of B comes C. Do you all get it? Invertendo, alternando लक्षात आलंय का? Fine. So this is basically exchange of means. Now let us go further. Componendo. If A upon B is equals to C upon D, they say that A plus B upon B equals to C plus D upon D. असं त्यांचं क्लेम आहे. लेट अस चेक इट की जे काही सांगतात ते बरोबर आहे. लेट अस कन्सिडर द सेम रेशियो जे आपण करत आलोय. 2/3 is equals to 4/6. What I'll do on the left side? Left side ला मी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची ऍडिशन करतो and I divide it by 3 again. In the right side as well, I add the numerator and denominator and I divide by 3 again. What can I notice here is 2 plus 3 is 5. So this ratio is going to be 5/3 and this ratio is going to be 10/3. मी अजून क्लेम केलेलं नाही ते इक्वल आहे का नाही, मला फक्त चेक करायचं. जस्ट अ सेकंड.
इट्स नॉट 3, 6 आहे इथं. 4 plus 6 upon 6 and left side ला येतं 2 plus 3 upon. Now you please tell me, after reducing this, do you get these two quantities equal? हे दोन्ही quantities equal आहेत का? Are these two quantities equal? Yes, all of you. Yes, I can clearly see that these two quantities are equal. कारण तुम्ही याला reduce केला, 2 ने जर का तुम्ही divide केला तर तुम्हाला परत 5 upon 3 भेटेल. So yes, you can conclude that these two quantities are equal. So basically we can support their claim. त्यांनी जे काही म्हणतात की a upon b equal to c upon d जर का असेल, if this is true, then this also has to be true. That is a plus b upon b equal to c plus d upon d. कळते सगळ्यांना? लक्षात येते का? मला वाटतं लक्षात आलं असेल. फार सिंपल आणि सोपी गोष्ट आहे. लेट अस नॉट गेट इन टू डीप. समजलं ना सगळ्यांना? जाऊयात पुढं. नेक्स्ट कम्स द डिव्हिडंड. a upon b is equals to c upon d. If this is true, they say that a minus b upon b equal to c minus d upon d. This implies a minus b upon b equal to c minus d upon. Let us check it once again for the same ratio. Tell me 2 minus 3 upon 3, is it equal to 4 minus 6 upon 6? Yes, तुम्ही मला सांगू शकता हे. 2 minus 3 upon 3 ह्याचं उत्तर जर काढला तर हे -1/3 आणि ह्याचं उत्तर जर का काढला तर -2/6. So are these two ratios equal? -1/3 -2/6 हे equal आहेत. So again we can find them equal. So again what can we conclude is rather we can support their statement of dividendo. Dividendo मध्ये त्यांना काय म्हणायचं आहे, जर a upon b is equals to c upon d असेल तर a minus b upon b is equals to c minus d upon d. Got it all of you? Fine. And when we have to use both componendo and dividendo दोन्ही जर आपल्याला यूज करायचे असतील तर आपल्याला काय केलं पाहिजे हेही तुम्हाला आठवत असेल. Componendo is about addition. Yes or no? Addition basically केलं जातं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचं. Dividendo is nothing but subtraction. So when I say componendo and dividendo, I can write addition in the numerator and subtraction in the denominator. And in the same way addition in the numerator and subtraction in the denominator. हे पण रूल एक आहे त्यांचा. हे पण आपण चेक करून बघू शकतो. या रेशो मध्ये जर componendo and dividendo दोन्ही यूज केले तर will that be 2 plus 3 upon 2 minus 3 and 4 plus 6 upon 4 minus 6? Please simplify and tell me, are they equal? And should we support this claim? 2 plus 3 upon 2 minus 3 is nothing but -5. 4 plus 6 upon 4 minus 6. Again, this would be -5. So we can conclude that these two are equal. So we'll support this claim as well. That is a plus b upon a minus b equal to c plus d upon c minus d. What did all of you? सगळ्यांना लक्षात येते का? समजते सगळ्यांना? पुढे जाऊयात आपण. प्रपोर्शन च्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या समजून घ्यायला फार सिंपल आहेत. काही सोप्या गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत इथं टू कॅरी आउट द प्रॉपर्टीज. And I hope you all have understood this. पुढे जाऊयात आपण आता. Componendo, dividendo, componendo and dividendo. One more property has been specified here. जर a upon b equal to c upon d equal to e upon f असेल आणि ही प्रॉपर्टी बरीच महत्वाची आहे.
and this is used in most of the examples. पुणे लक्ष देऊन ऐका. A upon B equal to C upon D equal to E upon F असा असेल, then their ratio is equals to sum of the numerators and sum of the denominators. म्हणजे काय म्हणायचं आहे बघा, मी तर लिहून घेतो बघा. 1/2 is equals to 2/4 equal to 3/6 is equals to 4/8. हे सगळ्यांनाच मान्य आहे का नाही मला सांगा. Is 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 all are equal? are they equal? सांगा बघू सगळेजण. मग त्यांच्या 8th प्रॉपर्टीच्या अनुसार त्यांना असं सांगायचं की दिस रेशियो इज इक्वल टू, हा रेशियो आणि कुणाला इक्वल आहे, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ ऑल डिनॉमिनेटर्स. आता हे जे काही त्यांनी म्हणतायत ते बरोबर आहे का बघितलं पाहिजे ना, डिरेक्टली कन्क्लूड करण्यापेक्षा. बघूयात पहिला यांचं किती व्हॅल्यू येते या बाजूला. 4 + 3 7 + 2 9 + 1 would be 10. 4 + 2 6 + 6 12 + 8 would be 20. तर इक्वल म्हणू दे का, क्लेमला सपोर्ट करूया त्यांच्या. जर असं असेल तर each ratio is equal to this, that is sum of all numerators upon sum of all denominators. Shall we support their claim? Tell me. Fine. Fine then. मला वाटते सगळ्या 8 प्रॉपर्टीज इथल्या तरी लक्षात आल्या त्या पेजवरच्या. लक्षात आलं सगळ्यांना? समजलं का? आता 9th आणि 10th जे आहे, these are nothing but the extension of the same property. त्याच प्रॉपर्टीचे एक्सटेन्शन आहेत. हे जी काही प्रॉपर्टी आपण शिकलो, A/B, C/D, E/F. आता now you tell me, A/B equal to C/D equal to E/F वगैरे असताना मी A च्या रेषेला वर खाली x न मल्टिप्लाय करू शकतो का? काय शेवटी कॅन्सलच होणार आहे ना. वर खाली दोन्हीकडे x लिहितोय. कॅन आय डू दिस? बी सेकंड रेशो मध्ये मी वर खाली y न मल्टिप्लाय केलं तर चालेल का? थर्ड रेशो मध्ये वर खाली z न मल्टिप्लाय केलं तर चालेल का? आणि जर का मी आता ही 8 प्रॉपर्टी जर का यूज केली तर आता काय होईल, XA प्लस YC प्लस ZE अपॉन XB प्लस YD प्लस ZF असं होईल का ते? म्हणजे मी काय करू शकतो इथं, A/B रेशियोला कुठला तरी एक कॉन्स्टंट मी मल्टिप्लाय करू शकतो, कारण ते एकाच रेशियोचे पार्ट आहेत. सो आय कॅन मल्टिप्लाय बाय x इन द न्यूमरेटर ॲज वेल एज इन द डिनॉमिनेटर. खरं तर माझा हा आधी इक्वेशन काय होता, तो होता A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F. पण मी त्याला असं लिहिलं तर चालेल ना. आता तुम्हाला हे व्हेरीफाय करून दाखवतो. तुम्ही म्हणताय 1/2 2/4 आणि 3/6. समजा हे 3 रेशियो इक्वल आहेत. तुम्ही 1/2 रेशियोला वर खाली 10 न मल्टिप्लाय केलं, 2/4 रेशियोला वर खाली तुम्ही 5 न मल्टिप्लाय केलं, तर हे काय होईल मला सांगा. इंटू 5 केलं आणि 3/6 तुम्ही रेशियोला इंटू 10 केलं, तर असे वर खाली सेम नंबर मल्टिप्लाय केलाय. पण तरी सुद्धा प्रत्येक रेशियो अजून सुद्धा एकमेकाला इक्वलच आहे का नाही सांगा मला. कारण 5 2 10 आणि 4 5 20. हा रेशियो 10/20 होतो, हा रेशियो 30/60 होतो. म्हणजे तुम्ही एकच कॉन्स्टंट वर खाली मल्टिप्लाय केल्यामुळं तो रेशियो मुळात बदलतच नाही. हे रेशियोच्या प्रॉपर्टीज मध्ये शिकलोय, बरोबर आहे का? Did we learn in the properties of ratio that we can multiply it by constant, non-zero constant न multiply केलं तर चालेल असं शिकलेलो आहोत आपण. To the numerator as well as to the denominator we can multiply it by any constant. मग A/B, C/D, E/F जर इक्वल असेल तर XA/XB इक्वल टू YC/YD इक्वल टू ZE/ZF पण इक्वल असेल की नाही, ह्याचं उत्तर मला पहिला द्या. If these three ratios are equal,
इथं एक्स मल्टिप्लाय केलं, इथं वाय केले, काय झेड केलं. कुठले वेगवेगळे कॉन्स्टंट तुम्ही तिन्ही ठिकाणी वापरू शकताय. पण एक फक्त काळजी घ्यायची की न्यूमरेटरला जे मल्टिप्लाय करतोय तेच डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय. या केसमध्ये होणार काय, दिस रेशिओ, दिस रेशिओ, दिस रेशिओ, ऑल थ्री आर अगेन गोइंग टू रिमेन इक्वल. येस ऑर नो? सो दिस इज इक्वल. हे तिन्ही रेशिओ ह्या सगळ्या रेशिओजला इक्वल आहेत. नाउ इफ these ratios are equal, if I use the 8th property now, sum of all numerators upon sum of all denominators, मग परत हा रेशिओ सुद्धा ह्याला इक्वल असेल का नाही मला सांगा. सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ ऑल डिनॉमिनेटर्स, हे रेशिओ याला इक्वल असेल का नाही. गॉट इट ऑल ऑफ यू. मग हे 9th प्रॉपर्टी कशी आली लक्षात आलं का? डिड यू गेट द 9th प्रॉपर्टी? सगळ्यांना विचारतोय, लक्षात येते का? सी अनलेस अँड अंटिल यू इंटरॅक्ट, मला कसं कळणार आहे? ऑफलाईन क्लासेस आपले असते तर मला तुमचे चेहरे बघून लक्षात आलं असतं. बट आता ऑनलाईन मध्ये तुम्ही कोणी दिसत पण नाही मला. सो मला एकच ऑप्शन आहे, रॅदर दॅन आस्किंग यू. ठीक आहे. सो आय वॉन्टेड टू इंटरॅक्ट फॉर द सेम रिझन. एनिवेज, मला वाटतं सोपा पॉईंट आहे, लक्षात आला असावं सगळ्यांना. नाउ लेट अस लुक ॲट द 10th वन. 10th प्रॉपर्टी बघूया. ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ इक्वल असेल तर मग हे पुढे सगळं काय काय दिलंय ते आपण बघूयात, नेमकं त्यांना काय म्हणायचं आहे. मला तुम्ही सांगा, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ असेल, म्हणजेच 1/2 इक्वल टू, मी मुद्दामून हे का रेशोज घ्यायला लागलोय कारण हे तुम्हाला नाही श्रेयस. 8th आणि 9th प्रॉपर्टी वेगळ्या आहेत, तेच आपण बघूयात. आय एम सॉरी, 8th आणि 9th म्हणतोय. ठीक आहे. मागची 8th प्रॉपर्टी जी आहे त्यामध्ये डिरेक्टली ऍडिशन केलेली आहे. यू कॅन सी. लेट मी क्लिअर दिस कन्सेप्ट वन्स अगेन. 8th प्रॉपर्टी मध्ये डिरेक्टली ऍडिशन केलेलं आहे. 9th प्रॉपर्टी मध्ये कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय करून ऍडिशन केलेलं आहे, एवढाच फरक. 8th प्रॉपर्टी मध्ये सगळ्या रेशोजचा डिरेक्टली सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर, सम ऑफ ऑल डिनॉमिनेटर्स केलेला आहे. आणि 9th प्रॉपर्टी मध्ये एक कॉन्स्टंट प्रत्येक रेशोला मल्टिप्लाय करून मग ऍडिशन केलं. पण बेसिक कन्सेप्ट जी आहे, दॅट इज ऍडिशन ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स अपॉन ऍडिशन ऑफ ऑल डिनॉमिनेटर्स, ती सेमच आहे. फक्त यामध्ये डिरेक्ट ऍडिशन केले, यामध्ये कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय करून ऍडिशन केलं. ठीक आहे. फाईन. आता लास्ट प्रॉपर्टी काय सांगते बघा. ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ, देन ईच रेशिओ इज इक्वल टू, हे काहीतरी दिलंय आपल्याला इथं. आता हे आपण डेमॉन्स्ट्रेट करून बघूया नेमकं हे इक्वल आहे का. त्यासाठी मी एक रेशिओ घेतो जे समजायला सुद्धा सोपं आहे. 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6. नाउ यू ऑल टेल मी, हा जो काही फॉर्म्युला त्यांनी दिलाय तो फॉर्म्युला डिरेक्टली आपण वापरून बघूया. त्यासाठी n इक्वल टू काहीतरी कन्सिडर करायला पाहिजे. कुड यू टेल मी व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ n? म्हणजे काय व्हॅल्यू घेऊयात आपण n ची रॅन्डमली. स्क्वेअरच करूयात, क्यूब केला तर आणि मोठं होईल कॅल्क्युलेशन. शॅल वी स्क्वेअर इट? स्क्वेअर करूयात का? आणि एक्स वाय झेड ह्यांच्या व्हॅल्यूज आपण काय घेऊयात, तिघांची व्हॅल्यू 1 घेऊयात का? सोपं होईल ना. त्यांनी कुठे म्हटलं का एक्स वाय झेड 1 घ्यायचं नाहीये. एक्स वाय झेड 1 घ्यायचं नाही असं कुठे सांगितलेलं नाहीये. सो आपण एक्स वाय झेड 1च घेऊयात. ठीक आहे. नाउ विल सबस्टिट्यूट इन दिस फॉर्म्युला. लेट अस सी इफ द रेशियो इज इक्वल. हा रेशिओ इक्वल आहे का बघूयात आपण. x इंटू ए रेस टू n, म्हणजे काय होईल, x हा 1 आहे, a पण 1 आहे आणि n 2 आहे, म्हणजे 1 इंटू 1 रेस टू 2 प्लस y हा 1 आहे पण c हा माझा 2 आहे आणि पॉवर परत 2 आहे, प्लस z हा माझा 1 आहे, e हा माझा 3 आहे पण पॉवर परत स्क्वेअर आहे. ब्रॅकेट रेस टू बाहेर 1/2 तर आहेच, पण मी आधी डिनॉमिनेटर पण कम्प्लीट करून घेतो. डिनॉमिनेटर काय म्हणतं, x इंटू बी रेस टू n
बी माझा किती आहे 2 आहे आणि त्याचा परत स्क्वेअर प्लस वाय हा माझा 1 आहे, डी हा माझा किती 4 आहे त्याचा स्क्वेअर प्लस झेड हा माझा 1च आहे, पण एफ किती आहे, हाऊ मच इज एफ, एफ किती आहे माझा ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, एफ माझा किती आहे 6, करेक्ट 6 चा स्क्वेअर. आता हे सगळं थोडं सॉल्व्ह करावं लागेल टू चेक वेदर दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस. चेक करूया आपण. मला न्यूमरेटरचं कॅल्क्युलेशन सांगाल का किती येतं? 1 चा स्क्वेअर 1, 1 इंटू 1 1, 2 चा स्क्वेअर 4, 4 इंटू 1 4, 3 चा स्क्वेअर 9, 9 इंटू 1 9. म्हणजे हे झालं 1 प्लस 4 प्लस 9. हे इरेज करतो, आता माहित आहे आपल्याला एन किती आहे, एक्स वाय झेड किती आहे. करेक्ट. 2 स्क्वेअर 4 प्लस 4 स्क्वेअर 16 प्लस 6 चा स्क्वेअर 36 रेज टू 1/2 तर आहेच. वरती 14 आलेला आहे, खाली किती येतं बघा, इज इट 56? मला तुम्ही सगळ्यांनी सांगा, रेज टू 1/2 म्हणजे स्क्वेअर रूट असतं ना, रेज टू 1/2 म्हणजे स्क्वेअर रूट असतं ना. 14/56 जर चेक केला तर हे 14 1 जा 14 4 जा 1/4 होईल आणि 1/4 चा स्क्वेअर रूट जो असतो तो 1/2 असतो का? Raised to 1/2 is nothing but square root and 1/4 चा square root is 1/2. So what does this mean? What is this going to mean? हे आपण इक्वल कन्सिडर करू शकतो. Shall we support the 10th claim? या क्लेमला सपोर्ट करूयात का? Is this ratio equal to 1/2? Yes, we can clearly see that these all ratios are equal to 1/2, so we can support the 10th claim as well. I hope you all have understood this. सगळ्यांनाही समजलं असावं. 10 properties लक्षात आल्या. Now it is time to apply these properties. I'll write this question. एकच मिनिट. क्वेश्चन काय दिला इथं? x plus y upon 2 equal to y plus z upon 3 equal to z plus x upon 4. And they have asked us to find the ratio of x is to y is to z. X plus y upon 2 equal to y plus z upon 3 equal to z plus x upon 4. सॉल्व करूयात आपण याला? सॉल्व करूयात का? Now I want to use the 8th property. Yes, Suresh. 10th हे जी प्रॉपर्टी आहे ती 8th आणि 9च्या मदतीने पण करता येतेच. पण आपण ते एकदा व्हेरीफाय करून बघितली की व्हॅल्यूज तरी इक्वल येतात का नाही. सो आपल्याला तो डेमॉन्स्ट्रेशन बघणं गरजेचं होतं. ठीक आहे. Now in this question, how are you going to find x is to y is to z? फर्स्ट ऑफ ऑल मला इथं 8th प्रॉपर्टी यूज करायची आहे. 8th प्रॉपर्टी सेज दॅट तुम्ही सगळ्यांची सम घ्या. बरोबर ना? So this all three ratios are going to be equal to x plus y plus z plus x upon 2 plus 3 plus 4. सगळ्यांना मान्य आहे हे? मग प्रत्येक व्हॅल्यू ही 2 वेळेला आल्यामुळे 2 into x plus y plus z upon 9 होईल.
So this is basically equal to x plus y plus z upon 4.5. मग मी हे रेशो इथे एक्सटेंड करून घेतो. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x plus y plus z upon 4.5. बरोबर. Now please pay attention. I'll write this once again. x plus y plus z upon 4.5 हे पहिला लिहून घेतो आणि बाकी सगळे पुढे लिहून घेतो. x plus y upon 2 equal to y plus z upon 3 equal to z plus x upon 4. आता इनिशियली तुम्हाला थोडा त्रास होईल समजून घ्यायला, म्हणून पूर्णपणे लक्ष देऊन ऐका मला काय म्हणायचं. जसं मी 8th प्रॉपर्टीमध्ये किंवा 9th प्रॉपर्टीमध्ये मी बघितलंय, a अपॉन b हे c अपॉन d ला जर इक्वल असेल, तर विल दिस बी इक्वल टू a मायनस c अपॉन b मायनस d. ह्याचं उत्तर मला पहिला द्या. टेल मी, इक्वल असेल का? सोपं मी तुम्हाला सांगतो. मी ए आणि बी ला 1 न मल्टिप्लाय केलं, सी आणि डी ला -1 न मल्टिप्लाय केलं. सो आता मी ए अपॉन बी इक्वल टू मायनस सी अपॉन मायनस डी लिहू शकतो. हे तर नियमात केले ना मी. एक्स माझा 1 घेतला आणि वाय माझा -1 घेतला. आणि आता मी 8th प्रॉपर्टी यूज करतो, विच सेज दॅट सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनॉमिनेटर. आणि आता जर का मी यांची सम केली तर ते ए मायनस सी होईल आणि खाली बी मायनस डी होईल. येस ऑर नो? First ratio, I have kept it as it is. Second ratio, within the numerator and denominator, I have multiplied -1. -1 in the numerator and -1 in the denominator. And then after getting the new ratio, this happens to be a minus c upon b minus d. Do you all agree? कारण आता मी फक्त सम करतोय. तुम्ही आता इथं बघत असताना तुम्हाला वाटेल की सर आपण फक्त ऍडिशनचं बोललो होतो, तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट कसं करू शकताय? पण टेल मी, आपण जिथे ऍडिशन करू शकतो तिथं मायनस मल्टिप्लाय करून ऍड केलं तरी सबस्ट्रॅक्ट केल्यासारखाच अर्थ होतो की नाही मला सांगा. येस ऑर नो? सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इज, मी इकडे या रेशियोला मायनस मल्टिप्लाय करेन, या रेशियोलाही मायनस मल्टिप्लाय करेन आणि तिसऱ्या रेशियोलाही मायनस मल्टिप्लाय करेन वर खाली. कुणाला काही अडचण आहे का? समजा आता कुणाला काही प्रश्न पडत असेल, सर आपण वर खाली मायनस साइन मल्टिप्लाय करू शकत नाही, असं कुणाला वाटतंय का? तुम्हीच मला सांगा. 2/4 हा जो रेशियो आहे, इजंट इट इक्वल टू -2/-4? हा काय -2/-4 ला इक्वल नसेल का? शेवटी ते दोन्ही मायनस हे प्लसच होणार आहेत का नाहीत? येस, 2/4 हा -3/-6 ला इक्वल नाही का? 3/6 ला पण इक्वल आहे आणि -3/-6 ला पण इक्वल आहे. सो इवन इफ आय मल्टिप्लाय निगेटिव्ह साइन, मी इक्वॅलिटीची कन्सेप्ट ही यामध्ये काही एरर आणतोय का? मायनस मल्टिप्लाय केल्याने ते अनइक्वल होत आहेत का? टेल मी, आर दे बिकमिंग अनइक्वल इफ आय मल्टिप्लाय मायनस साइन? So for sure the ratios are not going to become unequal if ever you multiply minus sign. मायनस साइन फक्त तुम्ही एकाला करत नाही ना, मायनस साइन तुम्ही वर खाली करताय, म्हणून काही अडचण नाही. म्हणून मी काय केलं, हा जो काही माझा 8th प्रॉपर्टी यूज केल्यानंतर हा चौथा रेशियो आला, तो सगळा परत एकदा लिहून घेतला आणि ह्याला सोडून बाकीच्या तिघांना मायनस मल्टिप्लाय केलं. नाउ टेल मी, मी ह्या दोघांची ऍडिशन करू शकतो का? फर्स्ट आणि सेकंडची ऍडिशन करू शकतो? कॅन आय ऍड फर्स्ट अँड सेकंड? प्लीज टेल मी, कॅन आय ऍड फर्स्ट अँड सेकंड? मग इफ आय ऍड फर्स्ट अँड सेकंड होणार काय बघा इथं, मी ऍड म्हणतोय पण मुळात माझं एक्स आणि वाय हे सबस्ट्रॅक्ट होणार आहे. मग माझा फर्स्ट आणि सेकंड मी करत असताना फक्त झेड राहणार ना. इफ आय ऍड फर्स्ट अँड सेकंड, मला फक्त इथं झेड राहणार आहे. येस ऑर नो? आणि खाली 2.5 राहणार आहे. का 2.5? 4.5 मायनस 2 म्हणजे किती होईल? 2.5. कॅन आय ऍड फर्स्ट अँड थर्ड?
फर्स्ट आणि थर्ड ऍड करू शकतो का? नाउ यू विल नोटिस वन थिंग, फर्स्ट आणि थर्ड ऍड करत असताना बेसिकली म्हणजे वाय आणि झेड हे दोघेही निगेटिव्ह आहेत आणि इकडे वाय आणि झेड दोघेही पॉझिटिव्ह आहेत. सो इफ आय ऍड फर्स्ट अँड थर्ड, परत माझे वाय आणि झेड कॅन्सल होणार आहे आणि फक्त एक्स राहणार आहे. आणि खाली जर मी 4.5 आणि -3 ला ऍड केलं तर 1.5 राहणार. हे मान्य आहे सगळ्यांना? करेक्ट सिरियस? हे सगळ्यांना मान्य आहे का? मग कुड यू टेल मी द आन्सर फॉर फर्स्ट अँड फोर्थ? फर्स्ट आणि फोर्थ जर का मी तसंच केलं तर व्हॉट शुड बी द आन्सर? वरती वाय राहील आणि खाली 0.5. करेक्ट? कारण इथं म्हणजे झेड आणि एक्स दोघेही मायनस आहेत आणि इकडे झेड आणि एक्स दोघेही प्लस आहेत. तर ते दोन्ही ऍड केल्यानंतर काय होईल, एक्स झेड कॅन्सल होतील, फक्त वाय राहणार आणि खाली काय होणार आहे, 4.5 - 4 इज 0.5. सो बेसिकली आय हॅव गॉट माय आन्सर. एक्स इज टू वाय इज टू झेड ची व्हॅल्यू जर विचारली त्यांनी, तर दॅट इज नथिंग बट 1.5. पहिलं मी एक्सच्या खाली जे आहे ते लिहून घेतो. इज टू 0.5 इज टू 2.5. 1.5 म्हणजेच 3/2 ना. 0.5 म्हणजे 1/2 आणि 2.5 म्हणजे 5/2. मग एक्स इज टू वाय इज टू झेडचा रेशो जो आहे तो 3/2 इज टू 1/2 इज टू 5/2 आलाय का? ह्याला आपण 3:1:5 पण लिहू शकतो का? कॅन वी राईट देम एज 3:1:5? कारण 2 तर सगळीकडे सेमच आहे ना. आपण एखाद्या रेशोला बऱ्याच फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, हेही मी तुम्हाला सांगतो. तुम्हालाही माहित आहे. 2:3 ला 4:6 पण लिहू शकतो. 1/2:1/3 ला 6 न दोघांना मल्टिप्लाय केलं तर ते 3:2 पण लिहू शकतो ना. या दोघांना मी वरच्या दोघांना इंटू 2 केलं आणि खालचा लिहिलं. इथलं इंटू 6 केलं आणि खालचं लिहिलं. दोघांनाही केलं. नाही, आपल्याला इथं 2 कॉमन म्हणजे कसं आहे, आता बघा हे रेशिओ आहेत. यामध्ये कॉमन घ्यायचा विषय नाहीये. हे वैयक्तिक सेपरेट टर्म आहे. धिस इज ऑल टुगेदर सेपरेट टर्म. धिस इज ऑल टुगेदर सेपरेट टर्म. कुठेही ॲडिशन, सबट्रॅक्शन आपण केलेलं नाहीये. वी कॅन नॉट राइट देम एज 3:1:5 द होल अपॉन 2. कारण हे बेसिकली रेशिओ म्हणजेच डिव्हिजन आहे. लक्षात घ्या. 2 कॉमन 2 तिघांमध्ये कॉमन आहे मान्य आहे. बट वन थिंग व्हॉट वी कॅन डू इज तिन्ही रेशिओला वी कॅन मल्टिप्लाय इट बाय 2. ह्याला पण 2 न मल्टिप्लाय करू शकतो, ह्याला पण 2 न आणि ह्याला पण 2 न. तर 1.5 इंटू 2 होईल 3, 0.5 इंटू 2 होईल 1 आणि 2.5 इंटू 2 होईल 5. गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो द रेशिओ, एकच रेशिओ आपण या पद्धतीने पण लिहू शकतो. यू कॅन ऑल्सो राईट दिस एज 6:2:10. यू कॅन ऑल्सो राईट दिस एज 9:3:15. तुम्ही हवे तेवढे रेशिओ त्यामध्ये तुम्ही फॉर्म करू शकता. पण सिम्प्लिफाईड सगळ्यात इंटिग्रल फॉर्म कुठला आहे बघितलं तर हा 3:1:5. कळालं सगळ्यांना? मग तुम्ही 6 केला का 9 केला का, मग काय 100 न मल्टिप्लाय केला का, काही फक्त फ्रॅक्शन मध्ये न ठेवता इंटिजर मध्ये आणला तर तुमच्या आन्सर्स ऑप्शनला तरी मॅच होतील. दो हा सब्जेक्टिव्ह टाइप ऑफ क्वेश्चन आहे, तरी हे आन्सर्स तरी ऑब्जेक्टिव्हला मॅच होतात. लक्षात येते सगळ्यांना? गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट डिड वी डू? पहिला आपण 8th प्रॉपर्टी यूज केली, ज्यामध्ये सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स अँड सम ऑफ ऑल डिनॉमिनेटर्स घेतलं. त्यानंतर आपण ते परत एकदा लिहून घेतलं. पहिल्या तिन्ही रेषेला वर खाली मायनस मल्टिप्लाय केलं आणि एकदा 1+2 केलं, एकदा 1+3 केलं आणि एकदा 1+4 केलं. आणि आपल्याला अशा व्हॅल्यूज आल्या. म्हणून एक्सच्या आधी खाली काय आहे 1.5, तर ते आधी लिहून घेतलं. वायच्या खाली 0.5 आणि झेडच्या खाली 2.5. पॉईंट मध्ये ठेवायचं नव्हतं म्हणून 2 न मल्टिप्लाय करून घेतलं. तर रेशिओ माझा आलाय 3:1:5. कळाले सगळ्यांना? Let us see what is their answer. Their answer is also same, 3:1:5.
सो यावरनं तुम्ही एक लक्षात घ्या की जसं a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d असताना आपण a प्लस c अपॉन b प्लस d करू शकतो, तसंच आपण a मायनस c अपॉन b मायनस d ही करू शकतो. इन द सेम वे वी कॅन राईट इट एज a मायनस c अपॉन b मायनस d. समजतंय का? यू कॅन सी दिस हिअर. हा रेशियो जो प्रत्येकाला इक्वल आहे, त्यांचं इथं सरळ सरळ सबस्ट्रॅक्शन केलेलं आहे. मी मायनस साइन मल्टिप्लाय करून तुम्हाला प्रॉपर्टीमध्ये बसवून करून दाखवलं. बट यू ऑल्सो कॅन डिरेक्टली सबस्ट्रॅक्ट द न्यूमरेटर अँड सबस्ट्रॅक्ट द डिनॉमिनेटर. x अपॉन y सरळ आपण उदाहरणच घेऊन बघूया ना. 4 अपॉन 6 आणि 10 अपॉन 20 हे इक्वल आहेत का नाही आहेत? सॉरी 4 अपॉन 8 and 10 upon 20 are these equal? 4 upon 8 is it equal to 10 upon 20? So let us see if it is equal to 4 minus 10 upon 8 minus 20. ह्यांचा रेशियो तरी 1/2 येतो, ह्याचाही रेशियो 1/2 येतो. 4 minus 10 upon 8 minus 20 किती होतं बघा की. 4 minus 10 होतो -6, 8 minus 20 होतो -12. Again will this ratio be equal to 1/2? हाय रेशियो 1/2 ला इक्वल असेल. So as we can add, we can also subtract. चला हे तरी आपल्याला या क्वेश्चन मधनं कळालं. What term must be added to each term of the ratio 5:37 to make it equal to 1:3? 5:37 ह्याला काय ऍड केल्यानंतर ह्याचा रेशियो 1:3 ला ट्रान्सफॉर्म होईल. We have to add some number to 5 and 37 so that the ratio gets transformed to 1:3. त्याचं सिंपल सोल्युशन असं आहे की तुम्ही लेट द नंबर बी एक्स म्हणा. ऍड केल्यानंतर तुम्हाला ते किती हवं आहे? 1/3 हवा आहे. तर 5 प्लस एक्स अपॉन 37 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/3. क्रॉस मल्टिप्लाय करा. तुम्हाला यातनं आन्सर मिळून जाईल. 15 प्लस 3x equals to 37 plus x. So will this be 2x equal to 22? कारण 3x plus x इथं आला तर -x will 3x minus x will be 2x. आणि तिकडचा +15 इथं आला तर -15 will 37 minus 15 is 22. So will this x be equal to 11? Now we'll check it out की आपण जे काढलंय ते बरोबर आहे का. करेक्ट श्रेयस. 11 ना समजा ऍड केलं दोघांनाही तर हे 16 होतील आणि खाली 48 होतील. जे कॅन्सल केलं तर ते 1/3. म्हणजे जे आन्सर काढले ते बरोबर आहे. हे फक्त व्हेरीफाय केलं मी. जे आन्सर काढले ते तरी नक्कीच बरोबर. Got it, all of you? Now x is to y is 3:4. Next question. x is to y 3:4 आहे. 7x minus 4y upon 3x plus y ची व्हॅल्यू विचारते. They've asked us the value of 7x minus 4y upon 3x plus y. त्याचा रेशिओ विचारलाय. मी तुम्हाला एक शॉर्टकट सांगतो बघा इथं. x is to y जर 3:4 असेल, असे दोन नंबर्स तुम्ही सांगा ज्यांचा रेशिओ 3:4 आहे, तर ते स्वतः 3 आणि 4 असतील, बरोबर? किंवा 6 आणि 8 असतील. तर व्हॉट यू ऑल कॅन डू इज डिरेक्टली तुम्ही x च्या जागी 3 आणि y च्या जागी 4 सबस्टिट्यूट करू शकता. खरं तर ते 3k आणि 4k केलं पाहिजे,
हे जनरल मेथड आहे, x इक्वल टू 3k, y इक्वल टू 4k. पण ठीक आहे, तुम्ही डिरेक्टली जे रेशो तुम्हाला हवा आहे तिथं 3 आणि 4 जरी सबस्टिट्यूट केला तरी तुमचा आन्सर लवकर होईल, जास्त वेळ जाणार. 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस 4 किती होईल मला सांगा. हे x च्या जागी 3 सबस्टिट्यूट केलं, y च्या जागी 4 केलं. 7 3 जा 21 मायनस 4 4 जा 16 अपॉन x च्या जागी परत 3 3 3 जा 9 प्लस y च्या जागी 4. Will this be 5 by 13? Correct, Parusha? Will this be 5 by 13? Yes. आता तुम्ही म्हणाल सर आम्ही 6 8 केलं असतं तर काय? करून बघा की 6 8 पण करून बघा. 7 6 जा 42 मायनस 8 4 जा 32 अपॉन 7 3 जा 21 प्लस 8 सॉरी 6 आहे ना आपलं x इक्वल टू एकच मिनिट 7 6 जा 42 8 4 जा 32 हे बरोबर आहे. खाली y च्या जागी 8 आणि x च्या जागी 6 6 3 जा 18 42 मायनस 32 अपॉन 18 प्लस 8 किती होईल जरा चेक करा. टेन बाय 26 आहे बरोबर. आपण त्याला रेड्यूस करा ना. 10 आणि 26 दोघेही 2 चे फॅक्टर्स आहेत. परत ते रेड्यूस 5 बाय 13 होईल का? रेड्यूस होऊन 5 बाय 13 होईल का? So this is how you can directly find it. मला वाटतं लक्षात आलं असावं. तुम्ही x आणि y 3:4 दिला असेल तर असे कुठलेही दोन नंबर घेऊ शकता ज्यांचा रेशिओ 3:4 आहे. पुढचा एक्झाम्पल करूया का हा वाला? Shall we solve this example? x इक्वल टू अंडर रूट किती दिले? 2a प्लस 3b प्लस अंडर रूट 2a मायनस 3b अपॉन अंडर रूट 2a प्लस 3b मायनस अंडर रूट 2a मायनस 3b आणि काय दाखवायला सांगितले? शो दॅट 3b x स्क्वेअर मायनस 4ax प्लस 3b इक्वल टू 0. कसं करायचं बघा. अंडर रूट 2a प्लस 3b प्लस अंडर रूट 2a मायनस 3b आपण अंडर रूट 2a प्लस 3b मायनस अंडर रूट 2a मायनस 3b. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी जे काय तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे त्यामध्ये x ची पॉवर किती आहे? जे काही प्रूव्ह करायचं त्यामध्ये x ची पॉवर किती आहे? सो समवेअर back of the mind you need to know ki we really need to square it at a certain stage. Only then we can achieve the power 2. Yes or no? So to achieve power 2 somewhere we really need to square it, then and only then we can achieve the power of excess 2. Now some might think why not square it now itself. आता स्क्वेअर करून टाकूया असं पण काही विचार कोणाला आला असावा. पॉवर 2च पाहिजे ना, सरळ सरळ आता स्क्वेअर करून टाका. हो पण आता स्क्वेअर केलं तर लेफ्ट साइडला x चा स्क्वेअर लवकर होऊन जाईल, त्यात काही अडचण नाहीये. पण प्रॉब्लेम असा आहे की राईट साइडला स्क्वेअर करताना बऱ्याच अडचणी येतील कारण दोन्ही स्क्वेअर रूटच्या टर्म्स आहेत.
आणि ह्यांचा जर का स्क्वेअर केला तर लगेच काय दोन्ही स्क्वेअर रूट जाणार आहेत असं नाहीये. a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरला a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab ची जी काही टर्म आहे तिथं कुठल्याही टर्मचं स्क्वेअर होत नसल्यामुळे तिथं स्क्वेअर रूट राहणार आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणून या इन्स्टंटला स्क्वेअर करणं हे थोडं चुकीचं ठरेल. का चुकीचं ठरेल? कारण या घडीला आपले टर्म्स अजून सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये नाहीयेत, जेणेकरून स्क्वेअर केलं की वी वुड बी फ्री फ्रॉम द स्क्वेअर रूट टर्म्स. आपल्याला काय करायचंय? वी हॅव टू स्क्वेअर ॲट दॅट इन्स्टंट ओनली वेन आपल्याला जेव्हा सगळे स्क्वेअर रूटच्या पॉवरचे निघून जातात, त्या हिशोबाने आपल्याला ते स्क्वेअर करायचं. ठीक आहे. मग आता बघा मी काय करतो इथं. मी कंपोनंट अँड डिव्हिडंडो वापरतोय. आय एम युझिंग कंपोनंडो अँड डिव्हिडंड. तर लेफ्ट साइडला x प्लस 1 अपॉन x मायनस 1 होईल का? विल द लेफ्ट साइड बी x प्लस 1 अपॉन x मायनस 1? Yes, all of you. Left side will that be x plus 1 upon x minus 1? मी कंपोनंट आणि डिव्हिडंड यूज करतो. व्हॉट डज कंपोनंट आणि डिव्हिडंड मीन? न्यूमेटर मध्ये ऍडिशन, डिनॉमिनेटर मध्ये सबट्रॅक्शन. राईट साइडला पण तसंच करूया. मला तुम्ही सगळ्यांनी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची ऍडिशन सांगा राईट साइडला. न्यूमरेटर प्लस डिनॉमिनेटर किती होईल आणि खाली न्यूमरेटर मायनस डिनॉमिनेटर किती होईल? चला टेल मी. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची ऍडिशन जर का केली तर प्लस अंडर रूट 2a मायनस 3b आणि मायनस अंडर रूट 2a मायनस 3b हे एकामेकाला कॅन्सल करतील का? आणि अंडर रूट 2a प्लस 3b आणि अंडर रूट 2a प्लस 3b हे दोन्ही ऍड होतील का? सो विल दॅट बी 2 अंडर रूट 2a प्लस 3b? या गोष्टीसाठी पहिला कन्फर्म करा. प्लीज कन्फर्म व्हॉट एव्हर आय हॅव रिटन. डिड यू अंडरस्टँड इट? हे लक्षात आले का मला सांग. I am using component and dividend on both the sides. So on the left side it is going to be x plus 1 upon x minus 1. On the right side 2 into under root 2a plus 3b. Numerator मधील and बघा तुम्हाला मी इथे ऍडिशन करून दाखवतो. न्यूमरेटर आहे अंडर रूट 2a प्लस 3b प्लस अंडर रूट 2a मायनस 3b. ह्याला आपल्याला कोण ऍड करायचं आहे? आपल्याला ऍड करायचं आहे अंडर रूट 2a प्लस 3b मायनस अंडर रूट 2a मायनस 3b. हे करत असताना काय होणार आहे? ही प्लसची टर्म ही मायनसची टर्म कॅन्सल होणार का नाही मला सांगा. होणार आहे का नाही कॅन्सल? बोला पटपट. आणि हे जे काही प्लस ची टर्म आहे आणि ही प्लस ची टर्म आहे हे ऍड होतील आणि ऍड झाल्यामुळे ते 2 अंडर रूट 2a प्लस 3b होईल. बरोबर. आता डिनॉमिनेटर मध्ये काय होणार आहे? डिनॉमिनेटर मध्ये आपण न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचं सबस्ट्रॅक्शन लिहिणार. सो डिनॉमिनेटर मध्ये सबस्ट्रॅक्शन लिहित असताना काय होणार आहे बघा. अंडर रूट 2a प्लस 3b मायनस अंडर रूट 2a प्लस 3b. मला पहिला हे ब्रॅकेट एक्सपांड करून द्या. अंडर रूट 2a प्लस 3b आहे तसा घेतो प्लस अंडर रूट 2a मायनस 3b आहे तसा मायनस इंटू अंडर रूट 2a प्लस 3b म्हणजे मायनस अंडर रूट 2a प्लस 3b आणि हे मायनस इंटू मायनस हे होईल प्लस अंडर रूट 2a मायनस 3b. काय होते बघा आता इथं. व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन हियर? अंडर रूट 2a प्लस 3b मायनस अंडर रूट 2a प्लस 3b कॅन्सल होईल का? आणि जे राहणार आहे दॅट वुड बी 2 इंटू अंडर रूट 2a मायनस 3b. हे पटले का सांगा मला. हे सगळ्यांना लक्षात आले का सांगा. सबस्ट्रॅक्ट केलं तर काय होतं, ऍडिशन केलं तर काय होतं? तर बघा इथं आय गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. आता हे 2 ला 2 तर कॅन्सल होईल की नाही. मग शेवटी आपल्याला कंपोनंट डिव्हिडंड यूज केल्यानंतर x प्लस 1 अपॉन x मायनस 1
ह्याची व्हॅल्यू किती आलेली आहे? √2a + 3b अपॉन √2a - 3b. तुम्ही मला सांगा, ही पहिली स्टेप आपली आणि ही आपली तिसरी स्टेप. पहिल्या स्टेपमध्ये स्क्वेअर करणं सोपं आहे का तिसऱ्या स्टेपमध्ये स्क्वेअर करणं सोपं आहे? आणि काय बेनिफिशियल आहे जास्त करून? पहिल्या स्टेप मधलं स्क्वेअर केलेलं का तिसऱ्या स्टेप मधलं? I call this as a first step. This as a second step. काय सेकंड आणि थर्ड स्टेप बऱ्यापैकी इक्वेशन सेमच आहेत, फक्त 2 कॅन्सल केलाय. सो व्हॉट इज मोर बेनिफिशियल? इट्स ऑब्वियस की या स्टेपमध्ये केलेलं, कारण आता काय होईल माहिती आहे का, आता जर का स्क्वेअर केला तरी राईट साईडचे स्क्वेअर रूट निघूनच जातील. स्क्वेअर रूटच राहणार नाही तिथं, बरोबर ना? कारण आता तुम्ही दोन्हीकडे स्क्वेअर करणार, बरोबर? स्क्वेअरिंग ऑन बोथ द साइड्स. तर डावीकडे काय होईल? x + 1 चा स्क्वेअर काय होईल? x² + 2x + 1 अपॉन x² - 2x + 1 आणि राईट साइडला होईल 2a + 3b अपॉन 2a - 3b. हे मान्य आहे सगळ्यांना? 2a + 3b अपॉन 2a - 3b आणि लेफ्ट साइडला x² + 2x + 1 अपॉन x² - 2x + 1. का असं का झालं राईट साइडला? Why did it happen in this way? कारण स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर एकमेकाला कॅन्सल करतात ना, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. स्क्वेअर रूट म्हणजे रेस टू 1/2 असतं आणि अशा वेळेला तुम्ही जेव्हा याचा स्क्वेअर करताय तेव्हा आपण प्रॉपर्टी शिकलोय, a⁻m ब्रॅकेट रेस टू n a⁻mn म्हणजे 1/2 × 2 होणार. 2 कॅन्सल होऊन फक्त आतला ब्रॅकेटच राहणार का नाही मला सांगा? सो स्क्वेअर रूटचा स्क्वेअर करणं. स्क्वेअर रूट ऑफ 4 चा स्क्वेअर हा 4च असतो. स्क्वेअर रूट ऑफ 9 चा स्क्वेअर हा 9च असतो. लक्षात येते का? मग स्क्वेअर रूट ऑफ 2a + 3b चा स्क्वेअर. सो अगेन इट इज गोइंग टू बी 2a + 3b. आय होप तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल. Because square root is raised to 1/2 and square is raised to 2. ठीक आहे. आता तुम्ही काय करू शकता टू गेट दिस इक्वेशन? आता बऱ्यापैकी तुमचं काम झालेलं आहे. टू गेट दिस इक्वेशन यू हॅव 2 वेज. 2 वेज आहेत तुमच्याकडे. एक तर आहे या इक्वेशन मध्ये तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लाय करा आणि ते सिम्प्लिफाय करा, तुम्हाला हा इक्वेशन मिळून जाईल. किंवा अजून थोडं जर सोपं करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही ह्यात सुद्धा कंपोनेंटो डिव्हिडंडो यूज करा. इफ यू यूज कंपोनेंटो डिव्हिडंडो वन्स मोर, तुम्हाला काय लक्षात येईल बघा. आता मी तुम्ही न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरची ऍडिशन केला तर इथं तुम्हाला आता आयडिया येत असेल की x² ला x² ऍड झाला 2x², 2x ला -2x कॅन्सल झालं, 1 ला 1 ऍड झाला 2 झालं. बरोबर? बरोबर का सांगा मला? न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरची ऍडिशन केली तर x² ला x² ऍड झाला 2x² + 2x - 2x कॅन्सल झालं, 1 + 1 झालं 2. आता न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची सबट्रॅक्शन करू. x² मधनं x² गेलं, 1 मधनं 1 गेलं, 2x - -2x हे 4x होईल का? हे जे काही मी केले ते लक्षात येते का मला सांगा? नाहीतर मी तुम्हाला इथं बाजूला परत एकदा करून दाखवतो. x² + 2x + 1 याचं ऍडिशन कोणाबरोबर? x² - 2x + 1. हे जर तुम्ही ऍड केलात तर तुमचा x² ला x² हे ऍड झाला, तो झाला 2x² प्लस 2x ला -2x कॅन्सल झालं आणि 1 ला 1 ऍड झालं, ते झालं +2. सो मी 2x² + 2 लिहिलं तर चालेल का? चालेल का? पटपट बोला. आणि जर का मी सबट्रॅक्ट केलं असतं तर काय झालं असतं मला सांगा? इफ आय वुड सबट्रॅक्ट, व्हॉट वुड हॅपन? सबट्रॅक्ट केलं असतं तर x² - x² कॅन्सल झालं असतं. 2x - -2x म्हणजे 2x + 2x झाला असता, विच वुड बी 4x आणि 1 - 1 हे 0 झालं असतं. तर खाली जे लिहिले ते बरोबर लिहिलंय का? खाली जे लिहिले ते बरोबर लिहिलंय. सिमिलरली ऑन द राइट साइडला सुद्धा कंपोनेंटो एंड डिव्हिडंडो यूज करूया. प्लीज लुक ॲट द राइट साइड. राइट साइडला इफ यू ॲड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर 2a + 3b आणि 2a - 3b या दोघांना ॲड केला तर 4a राहणार आहे का मला सांगा? तसंच डिनॉमिनेटर मध्ये काय राहील हे तुम्ही सांगितलं पाहिजे मला. प्लीज टेल मी डिनॉमिनेटर मध्ये काय राहणार?
त्या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन राहणार आहे. करेक्ट आहे सानिया, देवदत्त करेक्ट आहे. 2a + 3b आणि 2a - 3b हे जर सबस्ट्रॅक्ट केलात तर काय होतं बघा जरा. सृष्टी जरा चेक कर, 9 येणार नाहीये तिथं. 2a हे बघा, हे जर ब्रॅकेट एक्सपांड केला तर हे होईल -2a मायनस मायनस होईल +3b म्हणजे 2a + 3b -2a + 3b. 2a ला 2a कॅन्सल होईल, 3b + 3b होईल 6b. बरोबर का? Now you all tell me which step is better to expand, step number 4 or step number 5? एक्सपांड करायला सोपं कुठलं आहे? यात नक्कीच तुम्ही 2 तरी कॅन्सल करालच, इथं पण 2 न रिड्यूस करालच, नो डाउट इन दॅट. 2 2 जा 2 3 जा. बट विच स्टेप इज मोर आयडियल टू एक्सपांड? इट्स ऑब्वियसली द 5th स्टेप. सो मी तुम्हाला ऍडवाइस दिली की तुम्ही या स्टेपला जरी एक्सपांड केला असता तर तुम्हाला नक्कीच हा आन्सर मिळाला असता. बट why to get it in a difficult way? जेव्हा तुम्ही कंपोनेंट आणि डिव्हिडंड यूज करून यू कॅन मेक द क्वेश्चन सिम्पल. आय होप तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल. आता तुम्ही समजा हे एक्सपांड केलं तर तुम्हाला तुमचा आन्सर 100% मिळून जाईल, त्यात काही वादच नाही. मी तुम्हाला एक्सपांड करून दाखवतो, बघा इकडे एक्सपांड करूया मग आपण थांबूया. लेट अस एक्सपांड. काय होणार आहे इथं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी बिफोर एक्सपांडिंग, इथं बघा 2 आहे, इथं 2 आहे आणि इकडे 4 आहे. सगळीकडे 2 न जर डिवाइड केलं तर ते x² + 1/2x होईल का? सगळीकडे जर 2 न डिवाइड केलं तर x² + 1/2x होईल का? आणि राईट साइडला जर 2 ने डिवाइड केलं तर ते 2/3 होईल का? 4a/6b चं. मग आता आपल्याला काय करायचंय? क्रॉस मल्टिप्लाय करायचंय. 3b × x² + 1 = 2a × 2x. मग बघा इथं काय होईल? 4ax होईल आणि इथं 3bx² होईल प्लस 3b × 1 would be 3b. So if you take this 4ax on the left side, 3bx² - 4ax + 3b = 0. This part is very simple. इथं काय फार विचार करण्यासारखं काही नाहीये, फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय करून एका बाजूला आणायचंय. यू विल प्रूव्ह दिस इक्वेशन. पण त्याच्यापेक्षा महत्वाचं काय आहे इथं? द फर्स्ट स्टेप जिथं आपण स्क्वेअर नाही करायचं ठरवलं. इन द सेकंड स्टेप जिथं कंपोनंट डिव्हिडंड यूज करून आपण ते सिम्प्लिफाय करून स्क्वेअर केलं. हे महत्वाचं होतं. त्यानंतर सुद्धा जे इक्वेशन आलं, हा पण इक्वेशन का महत्वाचा आहे? इथं आपण एक्सपांड करायचं नाही म्हणून ठरवलं आणि कंपोनंट डिव्हिडंड करून मग परत एकदा एक्सपांड करायचं. म्हणजे स्क्वेअरिंग ही एक मेथड आणि कंपोनंट डिव्हिडंड जे काय आपण यूज केलंय ह्याला आपण विचार करूनच ते केलेलं आहे दोन्हीकडे. क्रॉस मल्टिप्लाय करताना सुद्धा, स्क्वेअर करताना सुद्धा कंपोनंट डिव्हिडंड यूज करून आपण ते केलं. आणि ह्याचा जो क्लू आहे तो तुम्हाला प्रॅक्टिसनं लक्षात येईल की तुम्हाला असे टर्म्स तुम्हाला मिळतील ज्यांचं ऍडिशन न्यूमरेटर मध्ये आणि सबस्ट्रॅक्शन डिनॉमिनेटर मध्ये अशा टर्म्सचा हमखास कंपोनंट डिव्हिडंड केलाच जातो गणित सोपं करून घ्यायला. इथं सुद्धा 2a आणि 3b असे दोन टर्म्स आहेत ज्यांचं ऍडिशन न्यूमरेटर मध्ये आणि सबस्ट्रॅक्शन डिनॉमिनेटर मध्ये, तर अशा वेळेला कंपोनंट डिव्हिडंड करणं हे ऍडवाइजेबल. समजते सगळ्यांना? हा लक्षात आला एक्झाम्पल ऑल ऑफ यू? ह्याची लिंक ही मी तुम्हाला पाठवतोय YouTube वरची. रेकॉर्डेड फॉर्म मध्ये हा लेक्चर जो असेल तो परत एकदा वाटलंच तुम्ही बघून घ्या. ठीक आहे? पण मला वाटतं लक्षात आलं असावं सगळ्यांना. समजलंय का? कालचा जो दिलेला 15 क्वेश्चनचा होमवर्क होता तो पहिला आज सबमिट करा. आणि आजसाठी जे काही आहे, एकच मिनिट.